کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کے مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کے مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب، سر حشر ان کی رحمت کا سبیح میں ہوں طالب، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا نہ کبھی ہوگا، انتہائی خوبصورت آپ نے استقبالیہ نعت جو ہے ملاحظہ کی حافظ محسن حمدانی کی آواز میں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رمضان مہربان کی ایک اور سحر نشریات میں ڈاکٹر فضا اکبر خان کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ماشاءاللہ اس ماہ سیام کی ہم چھٹی ساری کرنے جا رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ چھٹا روزہ آج رکھنا ہمیں ماشاءاللہ نصیب ہو رہا ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ جتنا شکر ادا کریں رب العزت کا، اتنا ہی کام ہے کہ ماہ سیام بھی ہمارے نصیب میں آیا 2017 کا، اور یہ چھٹا روزہ ہے جو ہم آج رکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کا ناظرین ہم نے انتخاب کیا ہے
انتہائی دلچسپ موضوع. ہم بات کرتے ہیں بہت سے ایشوز کی اسلام کے حوالے سے، لیکن یہ وہ ایشو ہے جس کے بارے میں تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بہت کم اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جی ناموں کا کردار ہمارے اسلام نے، ناموں کا کردار ہماری شخصیت پر، اس کے اثرات، کیا واقعی ناموں کے کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں شخصیات پر، یا پھر یہ متس ہیں، یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے، اور اس حوالے سے ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسی حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے جو کہ نامور علماء ہیں فیصل آباد شہر کے. تعارف کروا دیتی ہوں آپ سے. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں آغا عبدالحسن مبین سرحدی صاحب. بہت شکریہ آغا صاحب جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ والے نشست پر براجمان ہیں مفتی منور حسین قادری. بہت شکریہ قادری صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گی آغا صاحب. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ واقعی اگر ہم اسلام کی روشنی میں بات کریں، ناموں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ نام کوئی اثر رکھتے ہیں یا ہماری شخصیات پر کسی طرح کوئی اثر مرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ مبعد. یقیناً ناموں کا اثر ہوتا ہے. شارع اول جناب ابراہیم علیہ السلام، جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے، وہ اولو العزم نبی تھے اور ان کا نام تھا ابراہیم، اور ابراہام کے نام سے وہ پچھلی کتب میں یاد ہوتے ہیں. ابراہام یعنی قوموں کا باپ. تو اب یہ قوموں کا باپ، اس نام کی تاثیر دیکھیے گا کہ دنیا کی نصف آبادی سے زیادہ 3 مذاہب جو ہیں وہ دنیا میں ہیں. اسلام ہے، نصرانیت ہے اور یہودیت ہے. یہ 3 مذاہب جو ہیں، یہ نصف آبادی جو ہے دنیا کی، اس سے یہ 3 مذاہب زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 مذاہب جو ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک اسماعیل علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام. اور پھر سلسلہ چلتا رہا. اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے، چونکہ وہ اسرائیل کہلاتے تھے، اللہ کے بندے. آگے ان کی اولاد چلی. تو جتنے بھی انبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہیں وہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے آ رہے ہیں. تو نصرانیت بھی ان کی اولاد میں ہے، یہودیت بھی ان کی اولاد میں ہے. اب رہ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کی اولاد میں سے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو تمام انبیاء کی سردار ہے. بے شک. تو گویا تینوں مذاہب کے سلسلے جو ہیں وہ شجرۃ الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سے جڑتے ہیں. ان سے جڑتے ہیں. تو وہ نصرانی قوم کے بھی باپ ہیں، وہ یہودی قوم کے بھی باپ ہیں، وہ مسلم قوم کے بھی باپ ہیں. تو نام رکھا گیا تھا قوموں کے باپ. تو 3 بڑے مذاہب دنیا کے، سب مذاہب جو ہیں وہ سب کے بابا ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا نام کا اثر جو ہے آگے اولاد پہ چلا گیا. اچھا مفتی صاحب، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ شرعی لحاظ سے کیا صرف ماں باپ کو حق ہوتا ہے نام رکھنے کا، یا کوئی بھی رشتہ دار یا دوست احباب نام سجسٹ کر سکتے اور رکھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد الصلاۃ کے بعد میں آغا صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ نام جو ہے وہ کون رکھ سکتا ہے، تو اس میں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھیں تو جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے ہیں. اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو شریعت کے اندر جو ہے کبھی والد گرامی نام رکھتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی والدہ گرامی، اور کبھی دادا جان، کبھی جو ہے وہ نانی جان، اور کبھی نانا. یعنی جو بڑے ہوتے ہیں وہی نام رکھتے ہیں. اور نام اچھا رکھا جائے تو بچے کی، اولاد کی، اس جس کا نام رکھا گیا ہے اس کی زندگی پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ اے ایمان والو تم برے القاب، برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ کیا ہی برے نام ہیں، یعنی برے القاب اور برے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ ایمان لانے کے بعد اس کو برا کہا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، مرد یا عورت، اس کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور اس کا معنی اگر اچھا نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اچھے اور برے ناموں کی تمیز نہیں تھی، اچھے بھی رکھ لیتے تھے، برے بھی رکھ لیتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمانہ اسلام آیا، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ فلاں مرد کا فلاں عورت کا نام درست نہیں ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک عورت مسلمان ہوئی، صحابیہ بنی، تو اس کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے گناہ کرنے والی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عاصیہ سے تبدیل کر کے جمیلہ، جمیلہ کا معنی خوبصورت، یہ رکھ دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ناموں کا یقیناً جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ تو بڑے ہی جو گھر والے ہیں اور جو کفالت کرنے والے ہیں یا آباء و اجداد میں سے ہیں، ماں باپ میں سے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ رکھ سکتا ہے ازروِ شریعت۔ اچھا آغا صاحب، اگر ہم بات کریں کہ نام رکھنے کے لیے صرف ہم اسلامی نام رکھیں یا جس کا اسلام کے اساس سے کوئی تعلق ہو، یا کسی بھی طرح کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم بہت عرصہ، اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیں، بہت عرصہ ہم برصغیر پاک و ہند میں رہے، جو کہ مطلب ہندوستان کے ساتھ، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان سے امپریس ہو کے بہت سے نام رکھ لیتے ہیں، سب پریتی نام رکھ لیا جاتا ہے، یا بے شمار نام ایسے ہیں جو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے۔ تو ان ناموں کا ہمارے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ان ناموں میں اسلام کی توہین نہ ہوتی ہو اور اس کی شخصیت جو ہے وہ مثلاً وہ غیر مسلم ہے، تو کسی ہندی اس سے کلچر سے اس کا تعلق ہو، یا سکھ کلچر سے تعلق ہو، یا اینی ہو کوئی اور مذہب ہو، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ اس مذہب سے منسوب ہے، تو ایسا نام چینج کرنا چاہیے جی۔ ٹھیک۔ باقی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نان مسلم تھے، تو ان کے نام وہ برقرار رہے کیونکہ ان میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ تو جس سے دوسرے مذہب کی غیر شعوری طور پر تبلیغ ہوتی ہو تو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ اپنا نام تبدیل کر لیتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ رول بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نام تبدیل کرتے ہیں تو اگر تو بچپن میں کر لیا تو پھر تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اگر آپ بڑے ہو کے کرتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ نیوز پیپر میں اس کا ایڈ دینا پڑتا ہے کہ میں نے نام تبدیل کیا ہے۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں ایگزام سے پہلے، یا انٹر کے اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں۔ نام تبدیل کرنے کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تبدیل ہوتا رہا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس کی زندگی پر اگر اچھا معنی ہے تو اچھے اثرات چھوڑے گا، اگر برا معنی ہے تو برے اثرات چھوڑے گا۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ جیسا کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر اسلام کی توہین ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا معنی پایا جا رہا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ پکارا کرتے تھے یا زمانہ جاہلیت سے وہ منسوب نام ہے، تو اس کو یقیناً جو ہے کسی بھی عمر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں ایسے ہوتا رہا کہ اگر اچھے نام تھے تو ان کو برقرار رکھا گیا، اور اگر معنی اچھا نہیں تھا تو ان کو تبدیل کر دیا گیا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ اس لیے ازروِ شریعت، یعنی اب زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جا کے، ایون آپ 60 سال کی عمر میں جا کے بھی اپنا نام تبدیل کر سکتے ہیں، جب پتہ چل جائے اسے کہ اس میں اچھا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے ازروِ شریعت، تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ازروِ شریعت جائز ہے۔
اچھا آغا صاحب، اگر ہم بات کریں، بہت سے لوگ ذات، بلکہ سبھی لوگ ذات کی اضافت جو نام میں آتی ہے کہ جی نام کے آگے ذات کا ایڈیشن ہوتا ہے. اگر ہم پرانے لوگوں کو بھی یاد کریں، ان کا ذکر کریں، تو سلیمان فارسی، یعنی فارسی جو آ رہا ہے، تو اویس کرنی، تو کرنی بھی آ رہا ہے ان کے آگے، فارسی آ رہا ہے. تو یہ جو ذاتوں کا ایڈیشن ہوتا ہے، اضافت ہوتی ہے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ سلمان کا تو اصل نام تھا روزبا. دوبارہ بتائیے گا آگے صاحب. روزبا، رے و زے بے ہے. بڑا خوبصورت نام. اس کا مطلب کیا روزبا کا؟ مجوسی ایریے میں رہتے تھے جی. ٹھیک ہے. اور پھر قدرت نے توفیق ان کو بخشی تھی، ان کا سینہ جو ہے ایمان سے روشن تھا، اور وہ کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک. اس وقت وہ پھر عیسائی مذہب کی طرف رجوع ہوئے، انہوں نے ان کی گرجے دیکھے، تو وہ گزرتے آتے جاتے اس میں جا کے عبادت کو دیکھا کرتے تھے. خلاصہ ہے کہ پھر وہ وہاں سے کھسک گئے والد صاحب سے، سزا بھی ان کو ملی، کیا کچھ نہیں ہوا. اور پھر بہت سے گرجوں سے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کی بڑی طویل عمر ہے جی، 350 سال ان کی عمر ہے جی، اور تمام اوصیاء عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت انہوں نے کی ہے. آخری وسیع سے تبرکات لے کے پھر سرکار دو عالم کے پاس وہ آئے ہیں جی. تو پھر سرکار دو عالم نے ان کا نام سلمان رکھا. اچھا، یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا؟ جی جی. اب فارسی کا معنی ہے کہ چونکہ پرشیا سے تعلق رکھتے تھے، ایران سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس لحاظ سے تھا جی. لیکن اس کے مطلب بعد ایریا کی وجہ سے ان کے آگے فارسی آتا. تو سرکار دو عالم نے جب پھر اخوت کا سلسلہ کیا، مواخات ہوا، تو اس میں ہر ایک نے کہا کہ جب خندق کھودی گئی، اسلام کو اس حکمت عملی میں فتح ہوئی، تو ہر کوئی کہنے لگا یہ سلمان ہم میں سے ہے. قریش کہنے لگے، انصار کہنے لگے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سلمان جو ہے نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس بریک کے بعد. رمضان مہربان. تراڑیں جتنی بھی بڑھ جائیں تعمیر جاری رہتی ہے، محبت جیت جاتی ہے، محبت بھاری رہتی ہے. ایفیلیک پینٹس اینڈ کنسٹرکشن کیمیکلز تعمیر کی ریت نبھا رہے ہیں، ہم ہمیشہ جوڑے رکھنے کی قسم کھا رہے ہیں. ایفیلیک گروپ آف کمپنیز، آؤ تراڑے میں. سلام فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں. تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41 opening tonight. Here we go. لیجیے خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے. اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد. فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد. سٹی 41 لانچ شو دیکھیے آج رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہنے والے اصغر علی سے. بچپن، لڑکپن، ان کے حوالے سے کچھ بتائیں. بچپن کی لائف کو، محلے کی ایک زندگی میں بڑا بھرپور انجوائے کیا. بچپن کا ان کا واقعہ جس پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہوگی. ڈانٹ ان کو کم ہی پڑتی تھی کہ یہ اپنا کام خود کر لیتے. کاروباری اچھے اصول ہیں جن پہ چل کر کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. کسی کا حق نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا برا نہ سوچیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھی ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے.
he's a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। नाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शिराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या जरा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आगा अब्दुल हसन मुबीन सरहदी साहब और मुफ्ती मुनव्वर हुसैन कादरी साहब नाथख्वां भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इंतहाई एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका इंतखाब किया गया हमारी टीम की जानिब से, टॉपिक है जी कि नाम जो हैं इनके क्या असरात होते हैं हमारी शख्सियत पर। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इशफाक अहमद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी इशफाक भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे का नाम 18 साल उम्र है, उसका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, हाँ, अक्सर मैंने लोगों से सुना कि ये नाम चेंज कर दें, ये नाम मौला मुश्किल शाह अली के कातिल का नाम है। आपको आवाज आ रही है आगा से मुफ्ती साहब कॉलर की? काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब आपने दोबारा जरा बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान जो है वो नाम चेंज कर दिया? अब्दुल रहमान बेटे का नाम है। जी जी जी, ठीक है ठीक है जी। कॉलर मेरे साथ मौजूद थे, काफी बड़ी बात कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। उनका ये कहना है कि उनके बेटे की उम्र 18 साल है, अब्दुल रहमान उनका नाम है, और वो कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस नाम को तब्दील कर दें क्योंकि आई थिंक मौला अली को शहीद करने का नाम है, ये कहना चाह रहे हैं वो। मेरी इन्फॉर्मेशन में बात नहीं थी वैसे, उनके शहीद करने वाले का ये नाम था। हाँ, अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम उनका नाम था ना जी। ये कंफर्म बात है? तो लोग कहते हैं ये नाम चेंज कर दिया जाए। नहीं, उसमें ये नहीं है, उसमें तो अगर तवज्जो उधर जाती है, ये तो कल्चर है आगा साहब। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर तो शिया कल्चर में ठीक है उसमें ये नाम नहीं ममदूद समझा जाता। वैसे इबादुर रहमान यमशून अलल अर्श इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे, यानी कई अब्दुल रहमान जमीन पे घूमते हैं, चलते हैं, और जाहिल लोग जब उनसे खिताब करते हैं कालू सलामा, वो दूर से सलाम करते हैं। तो अब्दुल रहमान अल रहमान का बंदा, वो तो अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का नाम। अब यजीद जो है, यजीद बहुत से साहबियों के नाम थे, लेकिन जब से वाकया करबला हुआ है तो लोग ये नाम नहीं रखते उस वजह से। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है ना मुफ्ती साहब, जब यजीद का नाम दोबारा रखना बंद कर दिया गया, बल्कि हम नफरत की निगाह से देखते हैं उसको करबला के वाकये के बाद, तो फिर ये नाम रखना बंद क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नामों में से एक था, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता यकीनी तौर पे? असल में बात ये है कि ये अब्दुल रहमान जो नाम है, दो नाम बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ सियासता के अंदर ऐसे आए हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नाम बड़े ही प्यारे नाम हैं सियासता के अंदर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरमला फरमाया, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुल रहमान। ठीक, इसलिए ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है सियासता के अंदर। इसलिए अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान नाम जो है रखना, इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है और सही हदीस में है। ठीक, अच्छा आगा साहब, जिस उन्होंने बताया अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अल्लाह ताला के जितने भी नाम होते हैं 99 नाम हैं, जब हम उन नामों पे किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो उससे पहले हम अब्दुल का वर्ड ऐड करते हैं कि अल्लाह का बंदा। जैसे हादी अब्दुल हादी, रहमान अब्दुल रहमान। लेकिन बहुत से लोग जब हम आम डेज में मुखातिब करते हैं या माँ बच्चे को मुखातिब करती है, कजन्स करते हैं, हादी बात सुनना, हम अब्दुल लगाना भूल जाते हैं। तो क्या हम गलत करते हैं या गुनाह के मुर्तकिब होते हैं अब्दुल ना लगाकर? सवाल यह है कि हमारे अहले इल्म भी होते हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, उस्तादों से पढ़ते हैं, घर में भी तरबियत होती है,
اور مائیں بھی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں جی۔ اس لیے جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، وہ اس لیے کہ دیہاتوں میں اس نام کو شارٹ جب پڑھا جاتا ہے تو توہین مصطفیٰ ہوتی ہے اور وہ گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کا حبیب بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر نام کی رسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تو وہ نام نہ رکھیں، پھر کوئی اور نام رکھ لیں یا اس کا تخلص رکھیں یا کوئی لقب رکھیں، وہ نام جو ہے رجسٹر میں درج ہو تو عام نام سے اس کو پکاریں تاکہ اگر وہ شارٹ بھی ہو جائے تو گناہ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح محمد نام ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد نام نہ رکھیں آپ محمد کو نام سے پہلے لگا لیں یا نام کے بعد لگا لیں۔ اسی طرح علی نام جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ خالی علی نام نہ رکھیں، نام سے پہلے کچھ ایڈ کریں یا نام کے بعد کچھ ایڈ کریں، کیونکہ بہت بڑی ہستیاں مطلب نام آپ پہ وہ بھاری بھی ہو سکتا ہے یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان ہستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسی بالکل بات قطعاً نہیں ہے۔ آپ اگر مطالعہ کریں اور مطالعہ وسیع ہو آپ کا تو بہت سارے محدثین اور محققین، شیخ الحدیث اور بہت سارے جو ہیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ، ان کے نام صرف محمد تھے، صرف محمد تھے، اور صرف محمد جو نام کسی کا رکھا جائے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے روز حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی آدمی میرے نام پہ نام رکھے اور اس لیے رکھے حبا لی، میرے ساتھ محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے، تو اس نام رکھنے والے کو بھی اور جس کا نام رکھا گیا کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ وہ بھی یعنی باپ ہے، دادا ہے، جو بھی نام رکھنے والا ہے سرکار کی محبت کی وجہ سے، اور نام کی شان ہے بالکل جی سرکار کی محبت کی وجہ سے، تو وہ بھی اور مولودہ اور اس کا جو مولود بیٹا ہے، لڑکا ہے، فی الجنہ، وہ دونوں جنت میں جائیں گے، بشرط یہ کہ سرکار کی محبت کی وجہ سے ہو۔ اور پھر علماء نے، فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد رکھ دیا جائے پھر اس کی قدر بھی کی جائے، جیسا کہ آغا صاحب فرما رہے ہیں، اس کی قدر بھی کی جائے، بلکہ اس کو جب وہ شخص آئے تو اس کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام میرے آقا کے نام پہ۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گی، انتہائی معذرت کے ساتھ، جب ہم اتنے زیادہ مقدس نام رکھتے ہیں جس طرح محمد، علی، بہت مقدس شخصیات، بہت ہی مقدس نام، ہم نعوذ باللہ میں دوبارہ نعوذ باللہ کہوں گی کہ ہم جب مخاطب کرتے کسی کو، میں اب وہ نام لے کے مخاطب نہیں کروں گی، جس طرح میرا نام فضا ہے، کوئی بھی مجھے کہتے اوے فضا، بات سنو، ہم جن ناموں کا ذکر کریں محمد، علی، اس سے پہلے نعوذ باللہ اگر کوئی اوے کہہ کے بلاتا ہے تو ہم توہین کر رہے ہیں اس نام کی۔ نہیں، اوے چونکہ یہاں پنجابی کلچر میں اوے بمانے یا ہے جی، حرف ندا ہے، لیکن ہم تو اس کو سینس میں یوز نہیں نہ کر رہے ہوتے، مطلب ہم اوے کہتے ہیں تو وہ مطلب وہ تو تربیت ماں باپ کی ہونی چاہیے نا بچپن سے کہ بھئی آپ ان ناموں کو اس طرح پکارے جی بچے، تو یہ تو عام کلچر ہے، اس میں تو پکارا تو جاتا ہے جی، اوے بمانے یا، اے فلاں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ہم محمد نام کی بات کریں تو میرے خیال سے دنیا کا سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے، آپ بھی اگری کریں گے اس بات سے، عرب ممالک میں بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ محمد، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام سرکار کے نام پر رکھنا محبت کی وجہ سے اور برکت حاصل کرنے کی وجہ سے یہ رکھنا، اور دیگر عبد الرحمن، عبداللہ، پیارے پیارے نام رکھنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے اچھے نام والے کو غلطی سے یا دیدہ دانستہ جس طرح بھی اس کو بے ادبی سے پکارے تو گویا کہ معاشرہ کے اندر ہم نام ہی رکھنا ایسے اچھے اچھے چھوڑ دیں، اس میں ہمیں تربیت کرنا چاہیے ان کی جو نام پکارتے ہیں، بھائی یہ محمد نام ہے اس کا، یا اس کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، اس کا نام جو ہے بڑا اچھا نام ہے، لہٰذا ادب کے ساتھ تم اس نام کو پکارو، یہ ان کی تربیت پکارنے والوں کی کرنا چاہیے، نہ کہ نام رکھنے ہی چھوڑ دیں۔ بالکل بالکل آغا صاحب، جو بڑے اچھے نام والدین رکھتے تھے، یقینی طور پہ والدین تو یہی سوچ کے رکھتے ہیں نا کہ اتنا مقدس نام ہوگا، اس نام کی برکت سے ہمارا بچہ بھی بہت اچھا ہوگا، اخلاقیات میں، مورل ویلیوز میں، ایتھیکلی، ہر لحاظ سے اسلام نے بھی بہت زیادہ اپنا نام بنائے گا۔ اس بچے پہ جب وہ بڑا ہوتا ہے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نام کے احترام کر یا لاج اس کی مینٹین رکھے اس لاج کو؟
कैसे जी थोड़ा एक्सप्लेन करें ज़रा। आप मेरा सवाल, जिस तरह किसी का नाम है मोहम्मद, अली, ये बहुत प्यारे नाम है, फातिमा, खुदैजा, ये बहुत प्यारे नाम, मरियम बहुत प्यारे नाम है। अगर ये नाम या आप ज़ैनब नाम इंतहाई प्यारा नाम, ऐसे नाम हो और फिर आप गुनाह के मुर्तकब हो रहे हों या आप जुआ खेल रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, आप बुरे काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि इंतहाई प्यारी शख्सियत की या हस्ती पर मेरा नाम रखा गया, मैंने इस नाम की लाज रखनी है। असल यह है कि वो नाम जो उन्होंने रखा है वालिदैन ने, वो तो प्यार से रखा है जी, अकीदत से रखा है जी। तो अब वो सोसाइटी में या किसी उसमें मुलव्वस हो गया जी, या मुलव्वस हो गई, तो उसका यह है कि आस पास वाले उसको तानो तशनी करेंगे, तुझे शर्म नहीं आती, कितने पाक नाम और तेरा ये किरदार है जी, इतना तू लूज करेक्टर है जी। तो लोगों के तानों की वजह से उसको कभी शर्म आ जाएगी, उसका ज़मीर जागेगा, उसकी ईगो जो है उसको समझाएगी, तो वो बाज आ जाएगा जी, या बाज आ जाएगी जी, हाँ जी, इस नाम की बरकत से। ठीक है। अच्छा, एक सिलसिला डेज के हिसाब से भी होता है, आपके नॉलेज में यकीनी तौर पे होगा कि जी जुमे वाले दिन ये बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम ये रख दिया जाए, मंगल वाले दिन पैदा हुआ है तो ये रख दिया जाए, इसका कोई इस्लाम से कनेक्शन है? ये जो अहले नुजूम है वो सितारों के हिसाब से रखते हैं, लेकिन इसका इस्लाम के अंदर इतना असर नहीं है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने भी फरामीन हैं नाम के हवाला से या खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखे हैं, तो किसी हदीस में ऐसा नहीं आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी जलीलुल कदर सहाबी ने वो सितारों का हिसाब लगा के किसी अपने बेटे का नाम या बेटी का नाम रखा हो। इसलिए इसका जो है इस्लाम के अंदर इतना नहीं है किरदार जितना अच्छे नामों का है। बस सीधी बात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे अच्छे नाम रखो, अच्छे अच्छे नाम रखना चाहिए ताकि उनका असर जो है वो बच्चे की या बच्ची की ज़ात पर अच्छा ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे नाम हैं उनकी फजीलत क्या है, उनकी बरकत क्या होगी, शख्सियत पर क्या असरात होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से, आगा साहब से, उनकी राय जानेंगे और उनके नॉलेज से खुद भी मुस्तफीद होंगे और आपको भी मौका देंगे मुस्तफीद होने का, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जहां घर है वहां दाग क्यों ना होंगे, जैसे पेंट मस्ती के दाग या जैसे किसी बर्थडे सरप्राइज के दाग। ऐसे छोटे बड़े सब दागों के लिए हम ले आए हैं वाइप आउट। हमारा सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go. ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है।
He's a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगल, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go. तू है राम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। तू है राम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू। तू असर मैं दुआ, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी
खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खूबसूरत नात, बहुत ही खूबसूरत कलाम इन्होंने पेश किया है। और यकीनी तौर पे जब इस तरह का कलाम पेश किया जाता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा, आपसे मैं अगर रिक्वेस्ट करूँ कि कोई और भी आप कलाम या नात सुना दें। ये करम है, करम अगर आप सुना सकें, अगर आपको आती है, उसके तमाम अल्फाज याद हों। ये करम है करम, ये करम है करम, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, ये करम है करम, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, मैं सना खान हूँ उनके दरबार का, ये करम है करम, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, मैं सना खान हूँ उनके दरबार का, ये करम है करम, ये करम है करम, जाने रहमत ने हर एक बला टाल दी, जाने रहमत ने हर एक बला टाल दी, परदेसियां पे अपनी रिदा डाल दी, जाने रहमत ने हर एक बला टाल दी, जाने रहमत ने हर एक बला टाल दी, परदेसियां पे अपनी रिदा डाल दी, परदेसियां पे अपनी रिदा डाल दी, ऐसी बंदा नवाजी हुई दोस्तों, ऐसी बंदा नवाजी हुई दोस्तों, रह गया भरम मुझसे खता कार का, ये करम है करम, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, मैं सना खान हूँ उनके दरबार का, ये करम है करम, ये करम है करम, आले अहमद की मुझको है उल्फत मिली, आले अहमद की मुझको है उल्फत मिली, सैयदा की है मुझको चौखट मिली, सैयदा की है मुझको चौखट मिली, खुश नसीबी मुझे ले गई करबला, खुश नसीबी मुझे ले गई करबला, जब मैं मंगता बना ले हार का, ये करम है करम, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, ये करम है करम मुझ पे सरकार का, मैं सना खान हूँ उनके दरबार का, ये
करम, ये करम है करम, ये करम है करम। रमजान मेहरबान। हदीस नबवी इज ब्रॉट टू यू बाय तरंग बनाए सबसे बेहतरीन चाय। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़ फैसलाबाद की आवाज़। मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट। सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज। हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन। अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान। मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक। सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा। आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद।
सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी अच्छे असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोबे, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दू, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं।
تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بات کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41, opening tonight. Here we go! لیجیے خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے. اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد. سٹی 41 لانچ شو دیکھیے آج رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہنے والے اصغر علی سے. بچپن لڑکپن ان کے حوالے سے کچھ بتائیں. بچپن کی لائف کو محلے کی ایک زندگی میں بڑا بھرپور انجوائے کیا. بچپن کا ان کا واقعہ جس پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی رہی ہوگی. ڈانٹ ان کو کم ہی پڑتی تھی کہ یہ اپنا کام خود کر لیتے تھے. کاروباری اچھے اصول ہیں جن پہ چل کر کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. کسی کا حق نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا برا نہ سوچیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بھی ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے. He is a gentleman and very good personality. شہر کی اہم شخصیات سے ایک ملاقات آج 41 کے ساتھ ہر اتوار کی شب 8:05 پر صرف سٹی 41 پر. سلام فیصل آباد، میں ہوں ظفر ڈوگر، آپ کی آواز، فیصل آباد کی آواز، میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں شیراز بٹ. صنعتوں کے شہر مانچسٹر آف پاکستان سے میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں اسما ریاض. ہنستے مسکراتے لوگوں کے شہر سے میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں عزادار حسین. عدل کے ایوانوں میں میں بنوں گا آپ کی آنکھیں اور کان. میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں اورنگزیب ملک. صنعت ہو یا زراعت، میں ہوں پاکستان میں سب سے آگے کیونکہ میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں رمضان مرزا. آپ کے شہر میں ہر جگہ ہر وقت آپ کے ساتھ میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد، میں ہوں آصف صدیق. آپ کی پہچان فیصل آباد کی پہچان، میں ہوں سٹی 41. سلام فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں. تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بات کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41, opening tonight. Here we go! لیجیے خواتین و حضرات، سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے. اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد، فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں. تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بات کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41, opening tonight. Here we go!
खवातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। नाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोबे, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। आपकी रहनुमाई चाहेंगे उसके हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी नाम हैं उनकी फजीलत के बारे में आगाह कीजिएगा। अव्वल तो यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक नाम जो है ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था जी। और उनसे कहा गया जब वलीमा उनका हुआ तो कि भाई ये आप कोई ख़ानदान वाला नाम रखते, तो ये तो ऐसा नाम है जो कभी हमने सुना ही नहीं, क्योंकि ये ख़जाना गैब में महफूज था सरकार दो आलम के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नाम इसलिए रखा कि यहमदुहुल्लाह फिस्समा, कि इसकी तारीफ आसमानों में अल्लाह करे और ज़मीन में मखलूक उसकी तारीफ करे। तो गोया बहुत खूबसूरत सरकार दो आलम का आसमानों और ज़मीनों दोनों में नाम गूंज रहा है। तो ये इब्तिदा से ये प्लानिंग थी, प्लांटेड नाम था जी, और दुनिया के आखिर तक गूंजता रहेगा, गूंज रहेगा। रफ़ाना लका ज़िक्रक। ठीक। अच्छा, बाकी नामों के बारे में अगर आगा साहब आपसे जानना चाहूँ, क्या बाकी नामों की फजीलत जी, जो उनके और नाम हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन नामों की अगर फजीलत के बारे में बताना चाहें आप, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम एक एक नाम को डिस्कस करें, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी राय जानना चाहें। मसलन देखिए ना, खुद ये मैंने भी जो अर्ज किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ये कुरान मजीद में 4 दफ़ा आया जी, ठीक है, लेकिन अहमद जो है ये 1 दफ़ा आया जी। अब पैगम्बर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद फिस समा हैं जी, वह मोहम्मद फिल अर्ज़ हैं, तो अहमद का अफल के वज़न के पर है जी, यानी बहुत तारीफ़ करने वाला, और मोहम्मद बहुत तारीफ़ किया गया। तो जब मुस्तफ़ा अर्शों पे थे तो ये अहमद थे, वो मोहम्मद था, यानी मुस्तफ़ा तारीफ़ करने वाले थे और तारीफ़ किया जाता था खुदा की ज़ात में माशाअल्लाह। और जब ज़मीन में बात हुई तो ज़मीन में अल्लाह तारीफ़ करने वाला था, वो अहमद बन गया,
और ये मोहम्मद बन गए। अच्छा, तो मतलब या अय्युहर रसूल कह दिया, कभी या अय्युहन नबी कह दिया, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कह दिया। क्या माना कि ज़मीन में उधर मुस्तफ़ा अहमद बना, खुदा मोहम्मद बना, यहाँ खुदा अहमद बना, मुस्तफ़ा मोहम्मद बना। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह इन्होंने फरमाया आगा साहब ने कि जी मोहम्मद भी नाम और अहमद भी नाम, मोहम्मद भी बहुत ज़्यादा नाम रखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, अहमद नाम मोहम्मद से भी ज़्यादा रखा जाता है। इसमें कोई शक नहीं, दोनों नाम ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई फजीलत के हामिल हैं, मोहम्मद भी और अहमद भी। जैसा कि आगा साहब ने फरमाया कि मोहम्मद जो है ये कुरान शरीफ में 4 मरतबा आया है और अहमद 1 मरतबा आया है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नाम बड़ी कसरत से रखे जाते हैं, मोहम्मद भी और अहमद भी। हमारे इस्लामी कल्चर के अंदर मुसलमानों की बड़ी कसरत से रखे जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर जो नाम हैं वो भी बड़ी कसरत से रखे जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रखे जाते हैं मोहम्मद। आप एक यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ यकीनन कई मेरे भाई होंगे उनके नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं। तो हमारे बहुत सारे नाम जो है वो मोहम्मद रखे जाते हैं, मुसलमानों के अहमद भी रखे जाते हैं। बाकी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को कहीं यासीन के नाम से पुकारा, कहीं त्वाहा के नाम से पुकारा, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाया, और कहीं या अय्युहन नबी फरमाया, कहीं या अय्युहर रसूल फरमाया। गोया के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम जो है, ये मोहम्मद जो है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़ाती नाम है। अच्छा, बड़ा एक प्यारा सवाल मेरे जहन में आया, बड़ा वो इनोसेंट सा सवाल है, मैं पूछूंगी, लेकिन मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के फौरन बाद हम हाजिर होते हैं। नात पढ़ना एक हुनर है, मगर नात गुनगुनाना तो हर जुबान चाहती है। इस रमजान में सिटी 41 ला रहा है नात पढ़ने वालों के लिए दुनिया के सामने अपने शौक और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार का मौका। मेरी सदा मदीना, बस अपनी पसंदीदा नात का एक शेर गुनगुनाने की वीडियो अपने नाम के साथ हमें 0316 333 4141 पर व्हाट्सएप करें। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा। फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से।
बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोबे, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिटी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया।
बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी? डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी अच्छे असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद, सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी? डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे।
कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद, सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं। तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! लीजिए ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी
इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He's a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट, सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूं पाकिस्तान में सबसे आगे क्योंकि मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ मैं हूं सिटी 41। तेरा हाथ धरा हो और मंगता तो रहा, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो रहा, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, वक्त आ जाए सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी भी क़ज़ाए ही सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, आका साहब कैसी कैफियत होती है जब कलाम पढ़ा जाता है, नात पढ़ी जाती है, हमदे बारी ताला पढ़ा जाता है? कि भाई तासीर नामों की होती है नहीं होती, तो देखिए सरकार के नाम की कितनी तासीर है। और मुफ्ती साहब अगर आपसे पूछना चाहूँ, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत सराई फरमा रहे थे, तो जो आशिक है वो तो तड़प उठता है सरकार का नाम सुन के, सरकार की तारीफ सुन के मचल उठता है, इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं। इंसान तो इंसान रहे,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعریف صحیح معنوں میں کوئی کرنے والا ہو تو پہاڑ بھی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہو سکتی اللہ کی مخلوق میں، بے شک افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت مفتی صاحب یہ کہ ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی۔ بے شک آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، تو شاید انہی کی وجہ سے نہ وہ ہوتے نہ دنیا بنتی۔ پوری کائنات ہی انہی کے دم قدم سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق، پوری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بنائی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی ہے۔ میرے آقا تشریف نہ لاتے تو کائنات کا کوئی بھی حصہ نہ ہوتا، پوری اور کائنات۔ کسی بھی مسلمان کا نبی پاک سے ریلیشن آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ریلیشن ہے کہ ہم نے زندگی میں ان کو کبھی نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے، لیکن ہماری محبت ان کے ساتھ اتنی ہے کہ جیسے شاید ہم نے زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے۔ اور یہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرشتوں کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور بتاؤ۔ پھر انبیاء کا نام لیا گیا، پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں، یہ شارٹ کٹ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ ہی بتا دیں کہ سب سے افضل ایمان والے کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھے مانیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے، مجھے مانیں گے۔ میں کہتی ہوں آغا صاحب، مفتی صاحب، ایمان لانا ایک چھوٹا ورڈ ہے، محبت کرتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری ان کی شان میں گستاخی نہیں معاف کر سکتا کوئی، مطلب ان کے بارے میں ہم کوئی ایک ورڈ بھی غلط تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل، ایمان کی یہ نشانی ہے۔ حدیث پاک میں، بخاری میں، مسلم میں اور سیاستہ کی دیگر کتب حدیث میں آتا ہے۔ سیاستہ کے علاوہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اچھا، وہ بڑا پیارا سا ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے انوسنٹ کا ورڈ بولا تھا کہ بڑا وہ ایک انوسنٹ سا کیوٹ سا سوال تھا جو میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی۔ آغا صاحب، جس طرح فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی فضیلت کے حوالے سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر بھی پکارا، وہ کہہ کر بھی پکارا، جس طرح ایک ماں کو بچے پہ پیار آتا ہے اور ماں بچے کو کبھی لاڈ سے کیا کہتی ہے، کبھی کیا کہتی ہے، کبھی کیا کہتی ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نبی پاک کی جس ادا پہ بھی پیار آیا، جس صفت پہ بھی پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو پیار سے، محبت سے، لاڈ سے اسی نام سے پکار دیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام، ان کو آپ کے نام سے، آدم کے نام سے پکارا، کسی کو عیسیٰ کے نام سے، یعنی ان کے جو ذاتی نام تھے ان کے نام سے، یا عیسیٰ یا موسیٰ، اس طرح کے ان کے نام لے کر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خطاب فرمایا، پکارا۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی باری آئی تو کہیں نام ذکر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ، لیکن آپ کے ذاتی نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب سے، بلکہ جو آپ کے شانوں والے صفاتی نام ہیں، خوبیاں والے نام ہیں، ان سے پکارا۔ کہیں یا ایھا النبی، نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسی طرح یا ایھا الرسول، یا سین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یعنی جو آپ کے صفاتی نام تھے جن کے اندر آپ کی تعریف تھی، وہ نام لے لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پکارا، ذاتی نام۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بے حد محبت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ شک ہی نہیں۔ آغا صاحب، ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا ہے، ناظرین چونکہ ہم ناموں کے حوالے سے بات کریں کہ اسلام ناموں کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو نام ہوتے ہیں اس کی آپ کی شخصیت پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کی ذات پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو مت ہوتی ہیں جن پہ مطلب اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا لیکن ہم کنیکشن جوڑ لیتے ہیں۔ ایک بچے کو گتھی دی جاتی ہے،
وہ بچے کو جو دی جاتی ہے گٹھی کہا جاتا ہے نا اسے, وہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا اس کا بھی اسلام میں کوئی کنیکشن ملتا ہے؟ یا اگر ہم پرانوں کو یاد کریں, صحابیوں کو یاد کریں, یا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو یاد کریں, کیا حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی گٹھی دی گئی تھی؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو شہد یا میٹھا چکھایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے, کانسیپٹ ہے کہ جی جو اس کو چکھاتا ہے بچے کی صفات جو ہوتی ہیں یا بچے کا کردار یا بچے کی بہت سی عادات اس پر چلی جاتی ہیں. اس کا کوئی اسلام سے کنیکشن ملتا ہے؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین علیہ السلام کو گٹی جو ہے وہ دی ہے جی, کھجور کی بھی دی ہے اور دوسری شہد وغیرہ بھی. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی کوئی اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ پانی آپ پڑا ہے جی, تو میرے جو انگلی ہے یہ میٹھی ہے, تو میں جب اس میں ڈالوں گا تو جہاں تک انگلی کا اثر ہوگا تو پانی میٹھا ہو جائے گا جی. تو جو گٹی کھلاتا ہے تو جو اس کے اثرات ہوں گے, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا لعاب دہن تھا وہ بھی آپ نے حسنین علیہ السلام کو چسایا جی. تو وہ تو وہی سے ممزوج تھا, اس میں تو وہی الہی کا اثر تھا جی. تو ان کے کردار پر, کریکٹر پر اسی کا اثر ہوا جی. بالکل, تو یقیناً اثر ہوتا ہے. اچھا آغا صاحب, جس طرح آپ نے بڑی پیاری ایک بات فرمائی تھی کہ ماں باپ, جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماں باپ کو ہی حق ہوتا ہے نام رکھنے کا, یہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ حق نانا, نانی, دادا, دادی یہ لوگ نام رکھتے ہیں. کیا حسن حسین علیہ السلامی جو پیارے نام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے؟ یہ نام تو قدرت کے خزانے میں محفوظ تھے نا جی, یہ تو پہلے رکھے ہی نہیں گئے جی, یہ تو رکھے ہی قدرت کے پاس محفوظ تھے. جب حسنین علیہ السلام کا ظہور ہوا تو ان پہ رکھے گئے جی. تو یہ چوز نام تھے جی, چوزن نام تھے جی, پہلے سے چوز تھے جی. ہاں جی, اس میں کسی کا دخل ہی نہیں تھا, یا نبی جانتے تھے یا خدا جانتا تھا جی. اور رکھی بھی آپ نے. اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ مفتی صاحب کی کہا جاتا ہے کہ جی جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھا گیا حرب, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا مطلب یہ جنگجو ہوتا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ حرب کی بجائے اگر اس کو حسین کر دیا جائے تو اور اچھا ہو جائے. میں نے جو پڑھا ہے کہ آپ کا نام شبیر رکھا گیا, ٹھیک ہے, اور حضرت امام حسن کا نام جو ہے شبر رکھا گیا, ٹھیک ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سرکار نے فرمایا کہ شبیر یعنی حضرت امام حسین, شبیر اس کا نام بدل کر حسین رکھ دیں, اور شبر اس کا نام جو ہے وہ حسن رکھ دیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب فرمایا, اور یقیناً یہ بات آغا صاحب کی بالکل بجا ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی از خود نہیں بولتا, بلکہ ان کی طرف وحی آتی ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ان کی طرف وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے وہ پھر بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے یقیناً حضرت امام حسن اور حسین یہ نام جو رکھے میرے آقا نے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انتخاب شدہ تھے اور وحی آئی اور یہ نام رکھے گئے. اور میں ناظرین یہی کہہ سکتی ہوں کہ دنیا کے خوبصورت ترین نام, ایسے نام جن پہ شاید پوری کائنات ختم ہو جائے, کیونکہ یہ نام رکھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے, ان کی چوائس پہ نام رکھے گئے حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. رمضان مہربان. سلام فیصل آباد. سلام فیصل آباد. سٹی 41 فیصل آباد کی آواز بنے گا. فیصل آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم دن رات ایک کریں گے. سٹی 41 آیا تو گیس دے مسئلے صرف فیصل آباد دے حل ہونے ہیں, تیری خاندانی گیس دا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. فیصل آباد کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس انداز سے آپ متعارف کروائیں جس انداز سے آپ نے لاہور کی خدمت کی ہے. City 41 opening tonight. Here we go. لیجیے خواتین و حضرات, سٹی 41 آپ کے اپنے شہر فیصل آباد کی آواز بننے کے لیے تیار ہے. اپنی جان سے بڑھ کر مجھ کو ہے پیارا فیصل آباد, فیصل آباد, فیصل آباد, فیصل آباد. سٹی 41 لانچ شو دیکھیے آج رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ چیئرمین رہنے والے اصغر علی سے.
बचपन, लड़कपन, उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को, मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. अगर साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं और बहुत एक अच्छा टॉपिक जिसका इंतखाब किया गया कि जी नाम जो हैं उनकी क्या अहमियत होती है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हमारा मजहब नामों के बारे में क्या कहता है, जो आपके नाम रखा जाता है उसका आपकी शख्सियत पर क्या असर होता है, क्या असरात मुरतब होते हैं। और बहुत से नाम ऐसे होते हैं जिनके असरात नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेटर ऑन जब लोगों को पता चलता है तो अपना नाम तब्दील भी कर लेते हैं, जैसा कि इन दोनों ने, आगा साहब ने, मुफ्ती साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नामों को चेंज किया जाता था। लिहाजा हमारा मजहब इस बात को अलाउ करता है कि हम नामों को कभी भी तब्दील कर सकते हैं। लेटर ऑन किसी भी स्टेज पे जाके, इवन 40 से 50 साल की उम्र में जाके अगर आपको एहसास होता है कि नाम ठीक नहीं है, इसके असरात आपकी जिंदगी पर नेगेटिव हैं, तो आप उस नाम को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, अगर साहब ये जानना चाहूंगी कि बहुत से नाम ऐसे हैं जो अरब में किसी और तरह लिए जाते हैं, हमारे यहाँ किसी और तरह लिए जाते हैं। जैसा कि मैं एक नाम लूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं जी खुदैजा होता है, हमने इसको खदीजा कर दिया। अब खुदैजा खे के ऊपर पेश है, हमने खदीजा कर लिया। जब मैं मेडिकल पढ़ रही थी तो हमारी यूनिवर्सिटी में दूर से स्टूडेंट्स आते थे, सूडान, सोमालिया, कीनिया, इजिप्ट, जॉर्डन। तो मेरी जो जितने भी फॉरेनर फ्रेंड्स होते थे, दे यूज्ड टू कॉल मी फिदा, हाउ आर यू फिदा। तो मैंने पूछा कि मतलब व्हाई डू पीपल कॉल मी फिदा, आई एम फिजा। तो दे सेड इन आवर कंट्री इट्स फिदा, इट्स नॉट फिजा। तो ये फिदा कहते थे मुझे, अरबिक जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे फिजा नहीं कहते थे, फिदा कहते थे। फिदा तो वो प्रोनाउंसिएशन है जी, तलफ्फुज की बात है जी। तो क्या फिदा और फिजा से नाम का कॉन्सेप्ट तो नहीं चेंज होगा? अब ज़्वाद जो है यहाँ पढ़ा जाता है, यहाँ भी वलद वा अलीन पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो, तो उर्दू प्रोनाउंसिएशन में देखें कि उसको मर्ज लगा हुआ है, तो आप दाल पढ़ के दिखाएं, ठीक है, समझा गई बात? ठीक है। तो मतलब है कि ये वहाँ जो ये यहाँ ज़्वाद जो है उसकी किरत जो है यहाँ से ये अदा होती है, बोला यहाँ से, वो अरब लोग बहुत आसानी से अदा करते हैं, आसानी से। आपने जो मरज बोला ना, मुझे ये जब यहाँ मूव करते हैं बहुत ज्यादा, ये जो आगा साहब आपने भी मरज बोला ना, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। नाज़रीन, हम बहुत से लफ्जों के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। अगर आप उर्दू पढ़ें तो वर्ड मरज है, ये मर्ज नहीं है। ज़िया मोइनुद्दीन साहब, किसने उनको नहीं सुना होगा, बहुत बड़े उर्दू दान, अगर आप अपनी उर्दू इंप्रूव करना चाहते हैं आप उनको यकीनी तौर पर सुना करें, उन्होंने भी इसको हमेशा मरज कहा, ये मर्ज नहीं है। बहुत से अल्फाज हैं जिस तरह फ़ज़ा होता है, फ़ज़ा नहीं होता, शिमाल होता है, शुमाल नहीं होता, मकाम होता है, मुकाम नहीं होता, और इस तरह के बहुत से लफ्ज़ हैं। आपको डेली की बेसिस पे इसकी इस्लाह करते रहना चाहिए। हमारी मादरी ज़ुबान है, हमें इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू पे अबूर हासिल करना चाहिए, ताकि जब हम लफ्ज़ों की अदायगी बोलें, जब हमारी जो अदायगी हो वो बेहतर से बेहतरीन हो। अच्छा, ये कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं हिना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपको जुम्मतुल मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक। क्या पूछना चाहेंगी हिना? जी मैं पूछना चाहूँगी, मेरे दो सवाल है। एक तो मेरा सवाल है कि मेरा भैया, उसका नाम तैयब है, तो उस पर आए दिन बहुत सख्ती होती है, तो लोग कहते हैं शायद ये नाम की वजह से तो आप नाम चेंज कर दें। दूसरा मुझे पूछना है कि मेरी अम्मी का नाम बुशरा है, उनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, कुछ भी कर ले। अगर इसी वाले से कोई विध है तो प्लीज़ मुझे कुछ बताएं या फिर कुछ रहनुमाई दें। तैयब जो है आपके भाई, उनकी उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल, जी ठीक है। मेरे ख्याल से आगा साहब और मुफ्ती साहब ही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी मेरी राय वो ये कि अब मदर का नाम तो अब चेंज नहीं हो सकता, बाप भी बड़ी हो गई, माँ का नाम बुशरा है, अच्छा, और भाई का नाम तैयब है, तो वो कहते हैं जी सख्तियां हैं, परेशानियां हैं, तो क्या उनके नाम चेंज हो सकते हैं? नहीं, असल में नाम को देखना है कि उसका माना ठीक है। तैयब ये बड़ा अच्छा नाम है, इसका माना भी वैसे पाकीज़ा, तैयब मैंने पाक, तैयब माना पाक है, पाकीज़ा है, और बुशरा खुशखबरी को कहते हैं। ये दोनों बड़े अच्छे नाम हैं। अच्छा, बड़ी एक अच्छी चीज मेरे जहन में आई, इससे पहले कि मुझे भूल जाए, बुशरा के बारे में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता होगा आगा साहब मुफ्ती साहब, कहते हैं जी अगर आपके यहाँ बेटा नहीं हो रहा तो आप बेटी का नाम बुशरा रख दें,
तो बुशरा के बाद जो दूसरा बेबी होगा वो बेटा होगा, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये मिथ है? इसमें कोई सदाकत नहीं है, ना कोई। लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। ना कुरान में है ना हदीस में है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत तो नहीं है। अपनी बात कहाँ से निकली होगी, आपको क्या लगता है? बस ये हमारे लोग ऐसी बातें बना लेते हैं। आम लोग जो हैं बता देते हैं, उनको अंधी अकीदत होती है। अंधी अकीदत होती है, बात बिल्कुल ठीक है साहब। यानी वो पढ़े लिखे नहीं होते दीन के वाले से, वो लिखे पढ़े होते हैं जो बता देते हैं। ये इसलिए ना ये कुरान के अंदर इसका कोई है मसला, ना कोई हदीस के अंदर के ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे सब ये भी जानना चाहूंगी कि जो निक नेम्स रख दिए जाते हैं, मतलब प्यार से आपने कोई भी नाम रख दिया, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, हारिस नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम, लेकिन प्यार से आपने उसको हैरी कहना शुरू कर दिया। अब हैरी जो एक नाम है, इंग्लिश नेम है, उसका पता नहीं अब क्या मतलब होगा अंग्रेजी के नाम का, तो हमने इतने प्यारे नाम को हारिस से हैरी कर दिया, और इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। असल ये है कि ये खुद अरब कल्चर में भी ये है, मौला अली की दीवान में ये मौजूद है, या हर रमदान मई मतयरानी में मोमिन और मुनाफिकिन कुबुला, तो उसमें उनका नाम हारिस है। मौला अली ने शार्ट उनको हारिस कह दिया, हारे कह दिया, या हारे हे अलिफ हा रे, तो ये इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक है जी, मुफ्ती साहब वक्त बहुत कम है, जाने से पहले शॉर्टली आपसे जानना चाहूंगी कि जब अगर किसी का नाम चेंज कर दिया जाता है, जी आपको नाम नहीं, जिस तरह मैंने आपको पहले ब्रेक में शायद बताया था कि मेरे भाई का नाम अहमद था, बड़ा शरारती था, खैर अभी भी वो उतना ही शरारती है माशाल्लाह, वो 22 साल का है, तो किसी ने कहा 7-8 साल की उम्र में कि आप इसका नाम तब्दील कर दें, ये नाम बहुत मुश्किल नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम था, तो आप ये नाम इसको सूट नहीं करा, हमने उसका नाम तलहा कर दिया। माशाल्लाह तलहा बनने के बाद भी तलहा साहब बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो ये कि मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसकी शरारतें कम नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आ गई। तो ये जो कहा जाता है अहमद नाम है चेंज कर दें, अली नाम है चेंज कर दें, मोहम्मद नाम है चेंज कर दें, प्लीज़ उन वालिदैन की ज़रा इस्लाह करें कि क्या वो नाम तब्दील करने चाहिए? असल में बात ये है कि हम जिस तरफ रुख करते हैं बस उस तरफ रुख किए जाते हैं। अब नामों का मसला चला है तो हम सब कुछ नामों पे डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बसा औकात नामों की वजह से वो असरात मुरतब होते हैं, और बसा औकात जो है वो एक फितरतन जो है वो बच्चे के जो माँ बाप या फैमिली होती है उनमें से कुछ ऐसी आदतें जो है वो उसमें मुंतकिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो शरारती भी होता है और अटकेलियां भी करता है और बहुत कुछ करता है। ये सारा नाम जो है नामों पर हम बर्डन ना डालें, इसलिए बस ये है कि अच्छे अच्छे नाम रखना चाहिए। जिस बात की समझना है वो गलत उसी ना ते पा दो, तो कि ना ही नहीं सही रखे, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं है। बस नाम इतना मजे का टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, टाइम कैसे गुजरा मुझे तो यकीनन पता नहीं चला। आगा अब्दुल हसन मुबीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मुनव्वर हुसैन कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और उलमा के नाम इतने बड़े बड़े होते हैं कि मैं देखकर पढ़ती हूँ कि कोई नाम भी मिस ना हो जाए, तो बहुत शुक्रिया। आज हमने बात की नामों के हवाले से कि नामों पे क्या असरात होते हैं, और मैं इन शॉर्ट यही कहूंगी कि जिस तरह आगा साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा कि लोग आके कहते हैं हमारे बच्चे का एक नाम ऐसा सजेस्ट कर दें जो दुनिया में किसी का नाम ना हो, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो आपको इस्लामी नाम प्यारे प्यारे मिलते हैं, आयशा नाम है, जैनब नाम है, फातिमा नाम है, बेहद प्यारे नाम, आप यही नाम रखें। हमारे साथ नाथुआ भी मौजूद हैं, उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर फिजा अकबर खान मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत, हम प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे खूबसूरत नात पे जो कि पढ़ेंगे गुलाम महमूद सुबहानी साहब। जी सुबहानी साहब। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते जो आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिनकी, उस गली का गदा
ताजदार करते हैं, नौकरी ताजदार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। This Ramzan transmission was brought to you by तो आइए जमा करें इंसानियत के लिए ताकि ईद हमेशा जिंदा रहे। गाय बनास्पति और कुकिंग ऑयल। दरारें जितनी भी बढ़ जाएं, तामीर जारी रहती है, मोहब्बत जीत जाती है, मोहब्बत हारी रहती है। एपिलेक पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, तामीर की रीत निभा रहे हैं हम, हमेशा जोड़े रखने की कसम खा रहे हैं। एपिलेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, आओ दरारें मिटाओ, आओ मजबूत पाकिस्तान बना। बनास्पति और कुकिंग ऑयल। दोस्त कौन होता है? दोस्त वो होता है जो हमेशा आपका साथ चाहता है। शौकत खानम अस्पताल लाहौर और पेशावर में अवैध। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद दे हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41 opening tonight. Here we go. ख़वातीन और हज़रात, सिटी 41 आपके अपने शहर फैसलाबाद की आवाज बनने के लिए तैयार है। अपनी जान से बढ़कर मुझको है प्यारा फैसलाबाद, 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 फैसलाबाद। सिटी 41 लॉन्च शो देखिए आज रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 2 दफ़ा चेयरमैन रहने वाले असगर अली से। बचपन लड़कपन उनके हवाले से कुछ बताएं। बचपन की लाइफ को मोहल्ले की एक ज़िंदगी में बड़ा भरपूर एंजॉय किया। बचपन का इनका वाकया जिस पे इनको डांट भी पड़ती रही होगी। डांट इनको कम ही पड़ती थी कि ये अपना काम खुद कर लेते थे। कारोबारी कुछ असूल हैं जिन पे चलकर कोई भी कामयाबी हासिल कर सकता है। किसी का हक ना रखें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है भी इनका ज़ाहिर और बातिन एक है। He is a gentleman and very good personality. शहर की अहम शख्सियात से एक मुलाकात आज 41 के साथ हर इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं जफर डोगर, आपकी आवाज़, फैसलाबाद की आवाज़, मैं हूं सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूं शराज भट्ट। सनतों के शहर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं
सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ अस्मा रियाज, हंसते मुस्कुराते लोगों के शहर से, मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ अज़ादार हुसैन, अदल के ऐवानों में मैं बनूंगा आपकी आंखें और कान, मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ औरंगजेब मलिक, सनत हो या ज़राअत, मैं हूँ पाकिस्तान में सबसे आगे, क्योंकि मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ रमज़ान मिर्ज़ा, आपके शहर में हर जगह हर वक्त आपके साथ, मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद, मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी, आपकी पहचान फैसलाबाद की पहचान, मैं हूँ सिटी 41। सलाम फैसलाबाद। सलाम फैसलाबाद। सिटी 41 फैसलाबाद की आवाज़ बनेगा। फैसलाबाद के मसाइल हल करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। सिटी 41 आया तो गैस के मसले सिर्फ फैसलाबाद के हल होने हैं, तेरी खानदानी गैस का मसला हल नहीं हो सकता। फैसलाबाद को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उस अंदाज से आप मुतारफ करवाएं जिस अंदाज से आपने लाहौर की खिदमत की है। City 41, opening tonight. Here we go! डॉग सेंटर बनाने का मंसूबा 3 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। 1 करोड़ मालियत के मंगवाए गए 4 सुराग रसा कुत्तों की सूंघने की सलाहियत कम होने लगी। फैसलाबाद में सनतों से निकलने वाला पानी शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। डाइंग यूनिट से सीवेज मसाइल में इजाफा, जहर और केमिकल पीने के पानी में शामिल होने से बीमारियां फैलने लगी। इंतजामिया ने चुप साध ली। फैसलाबाद के सनतकारों ने करोड़ों का पानी पीकर रकम दबा ली। वासा न्यू, इकबाल फैब्रिक्स, अली प्रोसेसिंग और कोहिनूर समेत 17 मिल से रिकवरी में नाकाम। उधर म्यूनिसिपल कमेटी टोबा फेस्को की नादहिंदा निकली। बिल की आदम अदायगी पर वाटर वर्क्स के कनेक्शन मुनक़ता। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। 11 साल बाद आने वाली खुशी रासनाई चनियोट में अली अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से जच्चा और बच्चा जान भाग। बुरसा के अस्पताल में तौर पर पुलिस ने आने से इंतजामिया गायब। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41। मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। आप सबको रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में एक बार फिर बहुत 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 खुश आमदीद। नाज़रीन, कुरान पाक की एक आयत है सूरत मोमिनून की, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। क्या इंसान गुमान करता है कि उसे यूं ही बेकार पैदा किया गया, कि उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है या उसे कोई देख नहीं रहा। व अन्नमा अलैकुम ला तुरजाऊन, और क्या वो गुमान करता है कि उसने अपने रब के पास लौटकर वापस नहीं जाना। इस हवाले से हम लोग अपनी इस छोटी सी जिंदगी की प्लानिंग तो बहुत करते हैं,